رسالت مقدس رسیدن به قدر ارزش‌های مادی، معنوی، رعایت قانون‌های ملی. رسالت مقدس با عزم سازندگی راه جانب وطنداری. ассалому алайкум сомеони азиз, шунавандагони радиои Тоҷикистон. ин соат меҳмони студияи мо ҳастанд профессор, доктори илмҳои ҳуқуқ, устоди донишгоҳи миллии Тоҷикистон Дониёр Сангинзода. хуш омадед ба студия. хайрмақдам. ин лаҳзаҳо мо суҳбате хоҳем орост дар атрофи давлатмиҳвар, яъне давлатдории миллии мо, ки дар зарфи 30 соли соҳибихтиёрӣ мо ба чӣ қадар муваффақиятҳои воқеан шоиста, арзанда ноил гардидем ва имрӯз дар давраи 30 соли истиқлолияти давлатии кишвари мо мебинем, ки ба як қатор дастовардҳои бузург ҳам ноил шудааст. бахусус дар самти сиёсати дохилӣ пешрафтҳо бевосита ба сатҳи зиндагии мардум таъсир расонидааст ва имрӯз барои таҳкими фазои озоду босубот ҳамаи мо саъй дорем аз дастовардҳои муҳим дар сиёсати дохилӣ, аз ҳифзу нигоҳдошти истиқлолияти давлатӣ, аз қабули конститутсия ва гузаштан ба низоми идоракунии президентӣ, анҷоми ҳамон бесару сомониҳое ки дар раванди аввали солҳои соҳибихтиёрӣ мо шумо паси сар кардем, ҳамагӣ сарҷамъ ва сарбаландона аз ин мушкилот баромадем, барои он ки ин миллат воқеан арзишҳои тарихӣ дорад, решаҳои амиқи тарихӣ дорад, хиради азалӣ дорад ва бори дигар собит намудем ки мо созандаем, тавоноем. шумо ҳамчун сиёсатшинос, ҳамчун ҳуқуқшинос, ҳамчун як нафар олими ҷавон дар раванди ҳамин 30 соли соҳибихтиёрӣ бевосита шоҳиди ҳамин созандагӣ будед. ман мехостам шумо аз ҳамин давраҳо, аз ҳамин 30 соли тай карда, яъне давлатдории миллӣ, ин раванд дар давоми 30 соли соҳибихтиёрӣ чӣ гуна ба мо даст дод, мо чӣ гуна тавонистем суҳбат кунед. ташаккури зиёд. воқеан имрӯз мову шумо ба таърих назар меафканем ва ифтихор аз он низ дорем ки 9 сентябри соли 1991 халқи тоҷик соҳиби давлати комилан мустақил гардид. бори нахуст дар таърихи давлатдории тоҷикон 6 ноябри соли 1994 конститутсияи ҷумҳурии соҳибистиқлоли Тоҷикистон ба сифати қонуни асосии кишвар бо роҳи райпурсии умуми халқӣ қабул шуд. ҳамчунин бо назардошти дигаргуниҳои иҷтимоӣ, иқтисодӣ, сиёсӣ ва такмили санадҳои меъёри конститутсионӣ 26 сентябри соли 1999, 22 июни соли 2003 ва 22 майи соли 2016 ба Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон тағйири иловаҳо ворид карда шуд ва Тоҷикистон дар давоми 30 соли истиқлолияти худ бо қабули конститутсия ва санадҳои дигар аз ҷумла 17 қонуни конститутсионӣ, 23 кодекс, 15 қонуни авф, 22 қонуни буҷет, 17 санади ҳуқуқи байналмилалии бисёрҷониба, 4 санади ҳамкории иқтисоди Аврупо, 30 санади ҳуқуқи байналмилалии дуҷониба, 313 қонунҳои соҳавӣ ва зиёда аз 17 000 қарорҳои ҳукумат тавонист ки сиёсати ҳуқуқии худро дар сатҳи байналмилал ҳам муаррифӣ кунад ва дар сатҳи ҷумҳуриявӣ устувору такмил диҳад. яъне имрӯз таҳлили соҳаи алоҳида аз ҷумла сиёсати ҳуқуқии ҷумҳурии Тоҷикистон гувоҳи он аст ки Тоҷикистон тавонист ҳамчун давлати соҳибихтиёр, ҳамчун давлати мустақил, ҳамчун давлати демократию ҳуқуқбунёд ягона ва дунявӣ дар тамоми давлатҳои дунё ҳамчун кишвари дорои мустақилияти олии худро муаррифӣ созад. бояд таъкид намуд ки имрӯз бо Тоҷикистон беш аз 180 давлати дунё робитаҳои дипломатӣ барқарор намудаанд. дар аксари давлатҳои дунё сафоратхонаҳои Тоҷикистон фаъолият менамоянд. беш аз 350 санадҳои байналмилалиро Тоҷикистон имзо ва ё ратификатсия намудааст ва хурсандиовар он аст ки ҳамчун тӯҳфаи истиқлол дар арафаи 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҷониби сарони давлатҳои Осиёи марказӣ, пешвои миллат муҳтарам Эмомалии Раҳмон бо нишони фахрӣ сарони давлатҳои Осиёи марказӣ ки нахустин аст ва дар сатҳи минтақаи Осиё ин бори аввал мебошад, сарфароз шуданд. ва ин ҳам гувоҳи он аст ки бо роҳбарии Эмомалии Раҳмон мо тавонистем дар
طول 30 سال استقلالیت دولتی صلح و ثبات را برقرار کنیم، وحدت ملی را استوار نماییم، قانونگذاری خود را تکمیل دهیم، به ساحه اقتصادیات، اجتماعیات، فرهنگ و دیگر ساحه‌ها تکمیل دهیم و استواری نماییم و پیشرفت کنیم و حتی تشبس‌های خود را توسط پرزیدنت کشور در سطح بین الملل ما معرفی سازیم. یعنی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان گرچند در اول با کمبودی ها یا که این جنبه های منفی صورت گرفته باشد، از جمله با وجود آمدن جنگ شهروندی، لیکن ما توانستیم که با بستن سازشنامه استقرار سود و رضایت ملی با تشبس های پیشوای ملت وحدت ملی را به دست بیاریم. از سال 2000 این جانب بر رشد ساحه‌های علایده مشغول شویم و امروز سلسله فیلمی که در شبکه های تلویزیونی دولتی داده ایستادند یک بار دیگر مردم کشور را آگاه از آن می نماید که واقعا ما مرحله مرکب را از سر گذرانده. یعنی به قدر این نعمت، به قدر این آسایشتگی، این ثبات باید رسید. بله، واقعا هر نفری که از این فیلم ها دیدن می کند پیش از همه از عذاب و از مشقت های خلق تاجیک در زمان سالهای اول استقلالیت آن دیدن می کند و بعدا در وجودش شکرانه از صلح و ثبات و وحدت ملی پیدا می شود. هر نفری که امروز به قدر صلح و ثبات نمی رسد، آن نفر به اندیشه من اون قدر معرفت فرهنگی و اجتماعی سیاسی و حقوقی درست و تکمیل یافته ندارد. امروز بینید ما حقوق شناس هستیم، یک چیز را واقعا گفتن ضرور است که در دولتی که صلح و ثبات و وحدت ملی نباشد، در آن دولت یگان قانون رعایت نمی شود. برای من وقتی که نوارهای افغانستان را امروزها دیده ایستادم، بسیار غم انگیز است که شخص برای که از یک گروهی که امروز دولت را گرفته است خود نجات یابد، حیات خود را نجات دهد، با هواپیما که در آن جایی که بی خطری حیات انسان تامین کرده نمیشد در آنجا خود را پیوست میکند و چندین نفرها از این هم وفات کردند. شما ببینید هنگام تماشای آن نوارها واقعا دل کس ریش می شود. به اختیار اشک از چشمان جاری. هر کسی یک ذره حسی وطن دوستی دارد، البته اذیت می‌بیند، روانی به اذیت می‌بیند و امروز مردم ما فهم دارند. شکرانه مردم تاجیکستان از واسطه فهم و درک بلند خود به قدر این نعمت‌ها میرسند، یعنی شکرانه میکنند، زیرکی سیاسی و هوشمندی را سر کار میگیرند. و ما امروز می‌بینیم که در عصر جهانی شوی تجاهم فرهنگی و اطلاعاتی ابرقدرت‌ها و البته دایره‌های منفعت‌داری بین المللی که به واسطه حزب و حرکت‌های تروریستی و افراطی، یعنی اونجا شاملند، پخش غلط و مغرضانه توسط شبکه‌های اجتماعی و پایگاه‌های خبری، بخصوص خبری اینترنتی، البته با خوف ایجاد ناامنی آنها این تشبس‌های خود راه اندازی می‌کنند، این مقصدهای ناپاک خود راه اندازی می‌کنند و کشورهای جهان رو به این وسیله تهدید می‌کنند. ما که از هوشیاری سیاسی گفتیم، ما که از زیرکی سیاسی گفتیم، ما که از منفعت‌های ملی صحبت می‌کنیم، البته شما چون یک عالم جوان باید اندیشه‌های سازنده خود را برای نسل امروز بگویید. واقعا در شرایط معاصر جهان شوی، بحران مالیوی و اقتصادی و شدت گرفتن ضدیت‌های منطقوی و تمدنی، یکی از واسطه‌های مهم حفظ استقلالیت دولتی، اعمار جامعه شهروندی، استواری دولت حقوقیت و حمایت منفعت خلق تاجیکستان به اندیشه من این درست به نظام مطابق به ارزش‌های بشری و منفعت‌های ملی برای ماندن سیاست حقوقی دولت است. چون که در همه جامعه‌ها وقتی که ما کتاب‌های کلاسیکان را مورد آموزش قرار می‌دهیم، امروز از افزای جهانی اطلاع می‌گیریم، معین می‌کنیم که در هر یک دولت دو گروه جای دارند. گروهی که آنها خود را همچون طرفدار دولت معرفی میکنند و گروهی که آنها خود را همچون مقابل یا اپوزیسیونر این دولت ها معرفی میکنند. من اندیشمندم که وقتی که گروهی که اپوزیسیونر خود را معرفی میکند یا که مقابل این ارزش ها برآمد میکند، اگر وی کمبودی های واقعی را آشکار کند و بهر پیشرفت خلق تاجیکستان، بهر باز هم استوار نمودن ارزش های ملی کوشش ها به خرج دهد، واقعا ارز هستی دارد. یعنی باید اقلا فکری سازنده داشته باشد، ایده‌اش زمینه حقوقی و واقعی داشته باشد. بله، وقتی که من
از بعضی گروه‌هایی که امروز در شبکه‌های اجتماعی با بعضی ارزش‌های ملی و دولتداری تنقید می‌کنند نظر می‌افکنند آنها خلاف قانونگذاری کشور و حتی عمل‌های آنها جنایتکارانه است که افاده کننده نه تنها بدبینی ملی را به وجود می‌آورند بلکه توسط شخصیت‌های علیحده امروزها باشد توسط شخص‌های منصبدار می‌خواهند به ارزش‌های ملی ضرر رسانند. یعنی اینجا باید ما تو اندازه نه تنها هوشیار و زیرک باشیم بلکه قوی اراده منفعت‌های ملی خود را مد نظر داریم، یعنی دفاع کرده توانیم. هر نفر که امروز از ارزش‌های ملی برخوردار است، معرفت بلند حقوقی دارد، هنگام تماشا نمودن این نوار خودش پیخست می‌کند که در گفتار و رفتار و نوارهایی که از جانب بعضی گروه‌های افراطی، تروریستی و اکستریمیستی و دیگر گروه‌های بر ضد منفعت‌های ملی نوارها پخش کرده می‌شود، آن کدام ارزش‌ها را پیش بینی می‌کند؟ آیا بر ضد ارزش‌های ملی است یا که حمایت کننده ارزش‌های ملی؟ هر نفری که امروز در جمهوری تاجیکستان زندگانی می‌کند به اندیشه من باید همه اطلاعات را از درک دانش و مهارت و فرهنگ خود تحلیل کند و به آن واگذاری کند. این است حفظ منفعت‌های ملی، حفظ دولت. هر نفری که امروز به جمهوری تاجیکستان سنگ می‌پرتاید و نوابسته از آن که پیشتر و شهروند جمهوری تاجیکستان بود یا عین حال شهروند جمهوری تاجیکستان است و در کجای قرار دارد، ما باید اندیشه او را از دید دولتداری بهاتیم که چرا این کار را به انجام رسانده است و هر نفری که بر ارزش‌های ملی ضرر می‌رساند من اندیشه دارم که او اپوزیسیونر نیست، او یک جنایتکاری است که باید برای هر یک کردار، هر یک گفتار، هر یک نواری بر ضد دولت به جوابگیری کشیده شود. و ما باید قبل از همه دانیم که منفعت دولت، منفعت ملت بالاتر از منفعت شخصی ما بایستد، چون که در روند این 30 سال صاحب اختیاری و دولتداری ملی زینه به زینه هر یک خشتی که در معماری این دولت نوین گذاشته شد کاری سهل و ساده نبود، هم در رشته صنعت کنونی، هم در رشته کمیونیکاسیون، هم در رشته امنیت عضو قواری، هم در رشته تامین با انرژتیک و بنیاد نیروگاه‌ها. با روان مردم کاری سهل و ساده نبود. واقعا امروز اگر از نگاه محوری ما مورد تحلیل این دستاوردها را مورد آموزش قرار دهیم، معین می‌کنیم که محور اساسی استقلالیت دولتی ارزش عالی بودن حقوق و آزادی انسان و شهروند و خود انسان است و وقتی که این محور در همه جنبه‌ها رعایت می‌گردد ما می‌توانیم توسط آن به جهانی شوی ارزش‌های منفی جهانی شوی تاثیر رسانیم. ما می‌توانیم که در سطح بین الملل نه تنها منفعت‌های ملی بلکه منفعت‌های عمومی بشری را حفظ کنیم و امروز ببینید تشبث پرزیدنت کشور درباره سال رشد آب، استواری آب باعث آن گردید که در همه دولت‌های دنیا به این نظر افکندند توانستند که توسط آبیاری منطقه‌های علایده خشک شده کشورهای خود را نیز به آب تامین کنند. یا در سطح جمهوری تاجیکستان چندین لایحه‌ها بود که امروز توسط شبکه‌ها ما می‌بینیم که کشور ما با این یا آن منطقه معین که آب نداشت علاقه کانال‌ها جاری شده ایستادند، تالارهای علایده آب آورده شده ایستادند. یعنی این گواهی آن است که اگر محور اساسی سیاست حقوقی انسان، حقوق و آزادی‌های آن که امروز در ماده 5 کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان مقرر شده است حفظ گردد، از جانب دولت کفالت داده شود، دیگر دستاوردها نیز آهسته آهسته وابسته به رشد اقتصادیات، وابسته به پیشرفت مالیوی دولت آنها نیز قانع می‌گردند. و این لحظه ها من برای شنوندگان عزیز خاطررسان میکنم که صحبت ما رو میشنوند با سنگینزاده دانیار شاه محمد، استاد دانشگاه ملی تاجیکستان، دکتر علم‌های حقوق، پروفسور. حالا لحظه تفریح ما رو همراهی کنید. تو خوشترین وطنی خود سلامه و جاویدانه، تو بهترین راهی استقلال پیامه و بکرانه. تاجیکستان دیارم تاجیکستان، عاشقستان بهارم تاجیکستان، سرزمینی خوشیخ با تاجیکستان، گهواره
جهانی بهاری گلها شرافت از دنیای دوست نشان قرار دلها تو خانه ای اومدی با ما تکیه‌گاهی تاجیکانی تو از خدا رسیدی با ما خوش و فرخنده بیمانی تاجیکستان بیارم تاجیکستان عاشقستان بهارم تاجیکستان سرزمینی خوشیخ با تاجیکستان گهواره ای استقلال تاجیکستان خورشید پرچمت را بالاترین لیوا کرد روحی مظفرت را برنامه ای وفا کرد تاجیکستان دیارم تاجیکستان عاشقستان بهارم تاجیکستان سرزمینی خوشیخ با تاجیکستان گهواره ای استقلال تاجیکستان رسالت مقدس فراگیر مسائل فرهنگی خودشناسی، زیرکی سیاسی و اصالت ملی. رسالت مقدس با عزم سازندگی را جانب وطنداری. ادامه دارد صحبت ما با سنگینزاده دانیار شاه محمد، استاد دانشگاه ملی تاجیکستان، دکتر علم‌های حقوق، پروفسور. واقعا امروز افتخار از دولت و دولتداری و افتخار از صلح و امنیت تاجیکستان برای هر فرد تاجیک و تاجیکستان این بسیار مقدس محسوب می‌یابد و من باور دارم که وقتی که شکرانه از استقلال، شکرانه از وطنداری ایجاد میکنن، شما اگرچه حقوق‌شناس هستید ولی قلم شما هم سبز است، از نظم که دور نیستید. چون الهامتون آمد، من احساس کردم میتوانید یک شعر خود را در وصف وطن دیار استقلال بخوانید و صحبت را ادامه بخشید. تقویت صحبت باشد. تشکر زیاد. واقعا وقتی که سرودی مذکور صدا داد، در اون از استقلال، شکرانه استقلال سخن میرفت. واقعا ما نیز در زمان استقلال که تحصیل کردیم و فعالیت شروع کردیم، از این ارزش‌ها بسیار افتخار داریم و در یکی از شعرهای خود که آن را استقلال ماست، من نیز اندیشه‌های خود را عاید به استقلالیت بخشیده به 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان بیان کردم که می‌خواهم به شنوندگان پیشکش سازم. پیشرفت علم و فرهنگ یار استقلال ماست، صلح و آسایش برار کار استقلال ماست. صاحب دولت شدن در این جهان چرخزن مایه اکرام و افتخار استقلال ماست. مرز آباد، مرد آزاد، انکشاف کشورم، روزی بر ملک جنتوار استقلال ماست. از عدوی ملک باید کرد دایم احتیاط، دشمنی بدکش و بدکین خار استقلال ماست. قدر صلح و دوستی و مرز و بوم این وطن بر جوانی با خرد شعار استقلال ماست. دانیارا خون در شریان داری، شاد باش شادمانی، شاهکاری بار استقلال ماست. سلامت باشید. محترم سنگینزاده، ما در یک دوره معلوم است که خیلی شکست نظام سیاسی جهانی به صحنه سیاست عمومی جهانی وارد شدیم، همینطور نیست؟ یعنی با این مرحله خیلی حساس وارد شدیم، ولی توانستیم همچون دولت تشبثکار سیاست خارجی خود را خیلی قوی براه مونیم. ما از سیاست داخلی بالاتر صحبت کردیم. حالا رشد سیاست خارجی تاجیکستان، موقع دیپلماتیای تاجیک در عرصه بین‌المللی خیلی نفوذ دارد و می‌سازد که در این قسمت صحبت از این باب هم بگوییم. و سازمان همکاری شانگهای یکی از واقعا غایه ها، یکی از تشبث های دولت تاجیکستان است، حکومت تاجیکستان است و سرور تاجیکستان است. این 20 سال این سازمان فعالیت میکند و امسال تاجیکستان در استقبال 30 سالگی استقلال خود باز از این یک چاره‌بینی سطح بین المللی میزبانی هم میکند. ماهیت سازمان همکاری شانگهای، ماهیت فعالیت آن همچون تشبث بین المللی در روند همین سیاست کشور
کشورهای همسایه چگونه است؟ ما چون امنیت تاجیکستان را همیشگی می‌خواهیم و به دولت‌های همسایه همون هم صلح و امانی خواستگاریم. تشکر زیاد. واقعا سازمان همکاری شانگهای 15 ایون سال 2001 در شانگهای هنگام واخوری سران دولت‌ها که در آنجا جمهوری ازبکستان نیز به پنجگانه شانگهای قبول گردیده بود، اعلامیه درباره تأسیس دادن سازمان را که امضا کردند تأسیس یافت. باید تاکید نمود که امروزها در تمام جمهوری بخشیده به 20 سالگی دستیابی سازمان همکاری شانگهای کنفرانس همایش‌های علمی برگزار می‌گردد و آن کنفرانسی که در دانشگاه ملی تاجیکستان برگزار گردید فراگیر پهلوهای گوناگون بود و در آنجا تاکید شد که امام علی رحمان همچون بنیادگذار سازمان همکاری شانگهای میباشد، چون که در مورد جای داشتن پنجگانه شانگهای هنگام واخوری در شهر دوشنبه محض محترم امام علی رحمان پیشنهاد نمودند که باید سازمان همکاری شانگهای تأسیس یابد و در ضمن این گفتار پرزیدنت کشور سال 2001 در شانگهای آیین‌نامه سازمان قبول گردید و سازمان همکاری شانگهای تأسیس یافت. امروز نفوذ و حشمت سازمان همکاری شانگهای را ما میتوانیم با یک چند دلیل‌ها پیشنهاد نماییم، چون که مساحت عمومی دولت‌های اعضای سازمان همکاری شانگهای امروز تخمیناً 30,189,000 کیلومتر مربع است، یا اینکه جمع اهالی که در این دولت‌های سازمان همکاری شانگهای زندگانی میکنند 1.5 یا 1.5 میلیارد نفر است که در سطح جهانی گوییم از 4.1% اهالی عمومی کره زمین را تشکیل میدهد. و بعد همراه شدن هندوستان و پاکستان با عضویت سازمان همکاری شانگهای این مساحت باز زیاد شد، 34 میلیون کیلومتر مربع یا 60% قلمرو اوراسیا را در بر گرفت و شماره اهالی آن زیاده از 3 میلیارد و 40 میلیون نفر را تشکیل داد که این زیاده از نصف اهالی سیاره است. یعنی این گفتار باعث آن است که امروز واقعا سازمان همکاری شانگهای همچون یک سازمان بین حکومتی بین المللی دائم عمل کننده نفوذ و یک سیاست پرقدرت خود را دارد که از آن نیز دولت‌های علاهیده جهتی حتی حفظ منفعت‌های جمهوری تاجیکستان و دولت‌های دیگری که عضو این سازمان میباشند در خطر هستند. من چندین نوارهای را وقتی که در افغانستان وضعیت تغییر یافت توسط اینترنت مورد تحلیل قرار دادم، یکی از تهدیدها، یکی از خوف‌هایی که به تاجیکستان و دیگر دولت‌های سرحد با افغانستان جای دارد گذشتن طالبان به سرحد است. اما متخصصان سطح بین الملل امروزها درباره آن سخن میکنند که تاجیکستان، ازبکستان که اعضای سازمان همکاری شانگهای میباشند از سببی که آنها در این سازمان پرقدرت اعضا هستند طالبان غیرتی عبور کردن این سرحد را ندارند، چون که واقعا امروز دولت‌هایی که در سازمان همکاری شانگهای اعضا میباشند آنها اقتدار حربی پرقدرتی دارند که میتوانند تمام تهدیدها مقابله نشان دهند. و باید تاکید نمود که ماه سپتامبر در جمهوری تاجیکستان تأسیس 20 سالگی تأسیس سازمان همکاری شانگهای جلسه برگزار می‌گردد. وابسته به این چنین محترم امام علی رحمان همچون راهبر یا اینکه رئیس کننده سازمان همکاری شانگهای در این مهلت میباشند، من اندیشه دارم یکی از مسائل محوری که در آنجا مورد تحلیل قرار میگیرد این با وجود آوردن بی‌خطری در حدودهای دولت‌های مرز با افغانستان است از یک طرف و از طرف دیگر مساعدت نمودن به افغانستان جهت برقرار کردن صلح و ثبات و وحدت ملی میباشد. و امروز سازمان همکاری شانگهای علاقه در دوام 20 سال فعالیت خود نشان داد که مبارزه بر مقابل تروریسم، سپاراتیسم، استریمیسم همچون هدف اساسی این سازمان قرار داده شده است. با مقصد فعالیت با نظام و مقصدناک در این ساحه
як қатор кумитау комиссияҳо таъсис дода шуданд ки онҳо тавонистанд фаъолияти созмонро боз дар сатҳи байналмилал пурқудрату устувор намоянд. боз созмони дигаре созмони аҳдномаи амнияти дастаҷамӣ. ин иттиҳод чӣ самар дорад? вазифаҳо ва мақсади он, яъне ин созмон. баъдан нақши ин созмонҳо дар маҷмӯъ дар харитаи геополитикии ҷаҳон ба чӣ сурат намоён аст? яъне чӣ гуна имкониятҳо доранд? вақте ки аз ҷумҳурии тоҷикистон баробари давлатҳои дигар созмони аҳдномаи бехатарии дастаҷамӣ имзо гузошта шуд, тоҷикистон тавонист ки бо ҳамроҳ шудан бо имзо кардани ин созишнома соли 1992 ба фаъолияти худ шурӯъ кунад ва пайи иҷроиши амалҳое ки дар он созишнома таъкид шудааст, аз ҷумла таъмини бехатарии коллективии давлатҳо, инчунин ҳифзи сарҳади давлатҳо аз таҳдидҳои террористию экстремистӣ ва амалиётҳои ҳарбӣ ва мақсади асосии ин созмон бошад устувор намудани сулҳ, инчунин бехатарии байналмилалӣ ва минтақавӣ мебошад, инчунин муътадил нигоҳ доштани истиқлолияти давлатҳо, ҳифз кардани арзишҳои ҳудудӣ ва соҳибистиқлолии ҳар як давлат гардидааст ва барои Тоҷикистон низ ҳамроҳ шудан дар ин созмон ҷиҳати пешрафти дар соҳаи ҳарбӣ, ҷиҳати ҳифзу нигоҳ доштани ҳифзи ва ҳудуди давлати худ аз таҳдидҳои гурӯҳҳои террористию, экстремистию ё ифротгароӣ ва умуман дар сатҳи байналмилал бошад, ҳифз намудани истиқлолият ё соҳибихтиёрии давлатӣ аст. ва имрӯз дар ин созмон давлатҳо аз ҷумла Армения, Қазоқистон, Қирғизистон, Россия, Тоҷикистон ва Ӯзбекистон ҳамроҳ мебошанд ва Озербойҷон, Беларусия, Грузия низ аллакай кӯшиши воридшавӣ ба ин созмонро доранд. он маънои онро дорад ки ин созмон тавонист иқтидори ҳарбии худро дар сатҳи байналмилал ҳамчун созмони ҳарбӣ, созмони ҳифзкунандаи арзишҳои сулҳу суботу устувории истиқлолияти давлатӣ нишон диҳад. ва дар маҷмӯъ бояд гӯем ки ҳамроҳ шудани Тоҷикистон ба созмону ташкилотҳои алоҳидаи минтақавию байналмилалӣ нуфузу мартабаи Тоҷикистонро дар сатҳи байналмилал баланд мебардорад. инчунин ҷиҳати ҳифзи истиқлолияти давлати марзу буми Тоҷикистон мусоидат мекунад. имрӯз ҳар як давлати дунё ҷиҳати пешбурди фаъолияти худ кӯшиши ба ин ё он ташкилот ҳамроҳ шуданро дорад ва Тоҷикистон низ тавонист дар давоми 30 соли истиқлолият аъзои бонуфузтарин ташкилоту созмонҳои байналмилалӣ гардад. мо ифтихор мекунем ки имрӯз Тоҷикистон маркази баргузории чорабиниҳои сатҳи байналмилалист. бо вуҷуди он ки воқеан ташаббускор аст, воқеан соҳиби идея ва ғоя ва пешниҳод аст, боз ҳам метавонад дар сатҳи олӣ мизбонӣ, яъне фарҳанги меҳмоннавозӣ, фарҳанги шаҳрдорӣ, фарҳанги бою ғании воқеан имрӯзи Тоҷикистонро муаррифӣ кунад. ва ман дар як андеша ҳастам ки инак 30 сол мешавад ки мо соҳибистиқлол ҳастем. ин 30 соли соҳибихтиёрӣ барои рушди соҳаҳои гуногуни Тоҷикистон, соҳаи маориф, соҳаи тандурустӣ, яъне иҷтимоиётро дар назар дорам, соҳаи иқтисод, соҳаи сиёсат, аввалан соҳаи сиёсат ва умуман соҳаҳои гуногуни ҷомеа хеле як такони ҷиддӣ дод. яъне ҳамин мағзҳо, ҳамин андешаҳо, ҳамин нангу ори ватандорӣ, ҳамин эҳсоси хештаншиносӣ ғолиб омад ва мо шукрона аз ин мекунем, аз пешвои миллат мекунем, аз он ки воқеан давлатдории миллии мо ба мактаби сарварамон, мактаби давлатдории сарварамон сахт алоқаманд ва хеле марбут аст. ташаккури зиёд. воқеан вақте ки пешвои миллат муҳтарам Эмомалии Раҳмон ҳамчун сарфарош шудан ба нишони сарони давлатҳои Осиёи Марказӣ аз ҷониби иштирокчиёни ин ҳамоиши вохӯрӣ дар ҷумҳурии Туркманистон гардиданд, ман низ ҳамчун ҳисси ифтихор ва сарбаландӣ як мақолаеро омода кардам ва номгузорӣ кардам онро Мактаби давлатдории муҳтарам Эмомалии Раҳмон, намунаи ибрат барои сарони лидерони давлатҳои Осиёи Марказӣ ва ҷаҳон. ва воқеан ин мақоларо чаро ман чунин номгузорӣ кардам, таҳлил намудам ки дар давоми 30 соли роҳбарии пешвои миллат
тоҷикистон тавонист сулҳу субот ваҳдати миллии худро ба даст орад. тоҷикистон тавонист дар сатҳи байналмилал ҳамчун давлати ташаббускор муаррифӣ шавад. тоҷикистон тавонист намунаи ин давлатдории худро барои дигар давлатҳо ҳамчун ибрат, ҳамчун дарси омӯзишӣ пешкаш созад. ва ҳамаи он дастовардҳо боиси он мегардад ки воқеан чуноне ки шумо гуфтед, мактаби давлатдории муҳтарам эмомалии раҳмонро имрӯз давлатҳое ки дар он камбудиҳои сиёсӣ, иқтисодӣ, иҷтимоӣ ҷой дорад, дар он ҷо ноустувории сулҳу субот аз ваҳдати миллӣ аст, истифода баранд. дар баробари он ташаббусҳое ки президенти кишвар кард намунаи ибрат барои дигар роҳбарони давлатҳо мебошад ки минбаъд ҷиҳати боз ҳам нигоҳ доштани сулҳи байналмилалӣ, ҷиҳати боз ҳам ҳимоя намудани ҳуқуқу манфиатҳои ҳар як сокини ҷаҳон, онҳо низ ташаббусҳои худро пешкаш созанд. вазифаи ҷонӣ ҳар фарди ҷомеаи тоҷикистон ҳамин аст: ҳифозат аз истиқлолияти давлатӣ ва таҳким бахшидани ваҳдати миллӣ. ташаккури зиёд. воқеан имрӯз дар асоси конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон барои ҳар як шаҳрванди ҷумҳурии тоҷикистон вазифаҳои муқаддас пешбинӣ шудааст. он ҳам бошад риояи конститутсия ва қонунҳои ҷумҳурии тоҷикистон, ҳифзи манфиатҳои миллӣ, давлат ва дар ҳама маврид поймол нагардани ҳуқуқу озодии шаҳрвандони алоҳида мебошад. саломат бошед. изҳори сипос мекунам ба шумо барои суҳбати пурмуҳтаво. ташаккури зиёд. шунавандагони азиз, дар суҳбати мо ҳузур доштанд сангинзода дониёр шоҳмаҳмад, доктори илмҳои ҳуқуқ, профессор, устоди донишгоҳи миллии тоҷикистон. хидмати шумо коргардон эмомалӣ зиёев, муаллиф ва барандаи суҳбат, ман фирӯза саид будем. бо радиои мо, радиои тоҷикистон бошед. рисолати муқаддас, ҳифзи истиқлолияти давлатӣ ва таҳкими ваҳдати миллӣ дар раванди давлатдории навин. рисолати муқаддас бо азми созандагӣ роҳ ҷониби ватандорӣ. سالی نور است، سال پر از سرور است، چشمی حسود دور است از اتحاد توجی. امسال عشق زیباست، مجنون به فکر لیلاست، دلها پر از تمناست از اتحاد توجی. ای بارگاه قدرت، وی منبع سعادت، رحمت ببار رحمت از اتحاد تاجی. امسال سال خورم، این صلح میبردم، در حیرت از سالم از اتحاد تاجیک. امسال مادری ما خوش است از بری ما، غم رفته از سری ما از اتحاد تاجیک. این سال سال نور است، سال پر از سرور است، چشمی حسود کور است از اتحاد تاجیک.
فکر لیلاست، دلها پر از تمناست از ابتهال تاجی.